So today our topic of discussion is preterm labor. So what is preterm labor? তো আমাদের পরীক্ষায় কি কি কোশ্চেন আসতে পারে আগে? Define preterm labor, etiopathogenesis of physiology or physiopathogenesis of preterm labor, what are the causes and risk factor of preterm labor, and management. How will manage the case? So most important আর যেটা ভাইভাতেও ইউজ করা হয়, most important is what is preterm labor? With cervical changes, that is cervical dilatation and effacement of the effacement after the attending the age of viability. Means preterm labor we defined between age of viability to 37 weeks of 37 completed weeks of pregnancy. That's mean age of viability is 28 weeks India te বাইরে country te আলাদা. তো in between 28 weeks to 37 completed weeks ওর আগে হলে আমরা ওটা preterm বলবো না. যদি একটা কোনো মা নিয়ে আসছে with a labor pain in 24 weeks or 22 weeks, we can't define as a preterm labor. ঠিক আছে? So preterm labor is defined as a when the true labor pains start before 37 weeks of pregnancy with cervical changes after attaining the age of viability. তো এর মধ্যে দু তিনটে টার্মস আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট ইউজ করেছি. when the labor pain started, মানে যদি আমরা ভালো করে বলি when the true labor pain started. তো what is the true labor pain or what is the labor pain? when the labor started, তো এখানে labor কি? true labor means বলো, and এখানে কি বলবে? when the uterine contraction is continuous, progressive in nature, and when the pain cannot be subsided by any medications along with cervical changes. So how many uterine contraction? No, more than 4. More than 4 contraction in 10 minutes along with cervical changes. What are the cervical changes? Cervix, cervical dilatation and effacement. Cervical dilatation is 2.5 and effacement 80%. বাহ, কালকে পড়াটা এখনো মনে আছে প্রচুর. তার মানে লেবার প্রিটার্ম লেবারে আমাদের তিনটে কম্পোনেন্ট হলো. ফার্স্ট ডিউরেশন, ফার্স্ট 37 weeks of pregnancy, then duration that is after 28 weeks, in between 37 weeks, 28 থেকে 37 weeks, and with cervical changes. ঠিক, এটাই তো. তো ইফ এই তিনটে কম্পোনেন্ট থেকে আমরা যদি একটা সার্ভাইকাল চেঞ্জ বাদ দিয়ে দিই, মানে ও লেবার পেন বললাম, তো আমি জিজ্ঞেস করলাম হোয়াট ইজ লেবার পেন, হোয়াট ইজ প্রিটার্ম লেবার? তো বললে স্যার when the labor pain started 37 weeks of pregnancy, before 37 weeks of pregnancy, after before 37 weeks of pregnancy with after the attendant of viability. তাহলে এটার ডেফিনেশন ইজ প্রিটার্ম লেবার, threatened preterm labor. That's mean what is threatened preterm labor? মানে preterm labor minus cervical changes. মানে এক্সামে এটা বলতে হবে না, minus cervical changes means preterm labor is threatened preterm labor is when the labor pain start before the 37 weeks of pregnancy after attaining the age of viability without any cervical changes. threatened preterm labor. ঠিক বোঝা গেল? preterm labor, threatened preterm labor. ঠিক আছে? তো হোয়াট ইজ, তারপরে আমরা একটা জেনে নিই হোয়াট ইজ, আচ্ছা যে বাচ্চাটা প্রডিউস হচ্ছে ইন প্রিটার্ম লেবার দ্যাট ইজ কল্ড প্রিটার্ম ইনফ্যান্ট. তো হোয়াট আর দ্য ক্যাটাগরি অফ প্রিটার্ম ইনফ্যান্টস? আর্লি, লেট অ্যান্ড ভেরি প্রিটার্ম লেবার. আর্লি প্রিটার্ম লেবার, হোয়াট ইজ আর্লি প্রিটার্ম লেবার? লেট, so that means late preterm labor is when the labor pain start before in between 34 to 36 weeks of pregnancy, and early preterm labor is 32 to 34 weeks of pregnancy, and very early before 32 weeks of pregnancy. ঠিক, so that is a normal definition. আমাদের স্টার্ট হয়েছে স্লাইডগুলো, আমি এমনি বলে যাব,
এর মধ্যেই লেখা আছে এগুলো, আমরা পরে দেখছি, স্লাইড দেখে দেখে পড়িয়ে লাভ আছে। তাহলে তার মানে কি হলো, আমাদের ডেফিনেশন আমরা শিখে গেলাম প্রিটার্ম লেবারে তিনটে কম্পোনেন্ট, threatened preterm labor and the infant born with preterm labor. তো why we are reading a preterm labor এত ইম্পর্টেন্ট কেন? আমি এই জন্য এই ক্লাসটা বলেছিলাম পরে দিতে, কেন কি অপসে আমাদের 90% পেশেন্ট কামস ইন দ্য ওয়ার্ড উইথ প্রিটার্ম লেবার, অ্যান্ড it is very sorry to say 90% gynecologists don't know how to treat, how to manage a preterm labor. একদম পরিষ্কার কথা, ওরা শুধু দুটো ড্রাগ জানে, একটা তোমরাও জানো ড্রটিন আর একটা ডোভাডিলান মানে আইসোসুপ্রিন আমরা পড়ব। এর পরে অনেকগুলো ড্রাগস আছে যেগুলো আমরা ইউজ করি বা যেগুলো আমরা ভালো সেন্টারে ইউজ করি, হয়তো এখানে ইউজ করে না বা আমি দেখিনি, আমাদের মেডিকেল কলেজেও দেখিনি, আমি নার্সিংহোমেও দেখিনি, হ্যাঁ বড় জায়গায় দেখলে তুমি দেখতে পারো। ড্রাগগুলো দামও আছে বা কিছু সস্তা ড্রাগ আছে, আমরা পড়বো হোয়াট আর দ্য ড্রাগস। তো তো why we are reading a preterm labor, কেন আমরা কেন পড়ছি, why preterm labor? Treat the complications আর ডেভেলপমেন্টাল গ্রোথটা উইক অনুযায়ী ভ্যারি করে। যেরকম যদি আগে হয় একটা 34 উইকস বা 32 উইকসে প্রেগনেন্সি ডেলিভার্ড হলো, দেন হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশনস? লাংস ম্যাচুরিটি হবে, তাকে কি বলে? রেসপিরেটরি RDS, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম। একটা বাচ্চা 32 উইকসের আগে ডেভেলপ হয়ে গেল, আর কি কি কমপ্লিকেশনস হতে পারে বাচ্চার, আমরা বেবির বলছি। দেখো তোমরা ঘরে গিয়ে কেউ পড়বে না, এটা কনফার্ম, আমিও থাকলে পড়তাম না। তো এরকম কনসেন্ট্রেশন রাখো কি আজকে তুমি এই প্রিটার্ম পড়ছো, এখানেই পড়ে এবার যখন নেক্সট ইয়ারে যাবে গাইনিয়াস পড়তে তখন পর্যন্ত মনে থাকে যেন। কি এক্সামের আগে অন্য সাবজেক্ট কেউ পড়ে না, আমিও পড়তাম না হয়তো। তো প্রিটার্ম লেবার আমরা পড়ছি কেন? ডিউ টু প্রিভেন্ট দি ফিটাল মর্টালিটি অ্যান্ড মরবিডিটি। তো হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশনস ইন ফিটাল? আমাদের ফিটালসের মধ্যে কী কী দেখা যায়? একটা ও বললো IUGR, একটা IUFD হতে পারে, একটা ও বলে দিল আমাদের রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম RDS, আর কি হতে পারে? লো বার্থ ওয়েট, আর পেটে কিছু, ব্রেন ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমরেজ ICH, হ্যাঁ, আর কি হতে পারে? নেক্রোটাইজিন ইন্ট্রোকোলাইটিস, আর কি হতে পারে? আমরা আগে দেখবো এখন হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশনস। মানে এরকম মনে রাখতে হবে, ও যেরকম বলে দিল একটা চেস্টে কমপ্লিকেশন হতে পারে, একটা ব্রেনে কমপ্লিকেশন হতে পারে, একটা পেটে কমপ্লিকেশন হতে পারে, একটা টোটাল নিউরোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের ডিফেক্টস হতে পারে। তো হোয়াট আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টর, হোয়াট আর দ্য কজেস অফ প্রিটার্ম লেবার? কালকে আমরা বলেছি কি আমরা যদি কজ জানতে, ওয়াই উই আর রিডিং আ কজ অফ লেবার, কজ অফ প্রিটার্ম লেবার, আমাদের জেনে লাভ কী হবে? টু প্রিভেন্ট আ সিঙ্গেল কজেস, আর যদি না প্রিভেন্ট করতে পারি দেন আর্লি এক্সিকিউশন অফ দ্য ট্রিটমেন্ট। এই জন্যই মানে আমরা কজগুলো এত মুখস্থ করে লাভ কী হলো, আমার এক পাতা কজ আমরা মুখস্থ করলাম, কী লাভ হবে? তো হোয়াট আর দ্য কজেস? ফার্স্ট কজ কী আছে আমরা সবসময় বলি সোশিও ইকোনমিক ফ্যাক্টরস। তো হোয়াট আর দ্য সোশিও ইকোনমিক ফ্যাক্টরস বলে ফেললো ফটাফট। ম্যাটার্নাল এজ, দ্যাটস মিন ও বললো ম্যাটার্নাল এজ। তো এক্সট্রিম অফ এজেস ইজ ডেঞ্জারাস ফর মাদার, that's mean from the 16 years, below 16 years and above 34 or 35 years. কেন এক্সট্রিম অফ এজেস? এই সময় মাদারের ডেভেলপমেন্ট ঠিক নেই ইয়াঙ্গার এজে, আর এল্ডারলি ফিমেলদের আরোগুলো চেঞ্জেসগুলো সার্ভাইকাল চেঞ্জেস, ইউট্রাইন চেঞ্জেস আছে, আমরা পরে পড়ছি ওইগুলো। তো ফার্স্ট ও বললো এক্সট্রিম অফ এজেস, তার প্রিভেনশন আমরা করতে পারি। তো আমাদের আফটার রিস্ক ফ্যাক্টর, তারপরে প্রিডিকশন অফ দ্য প্রিটার্ম লেবার, তারপরে আমরা প্রিভেনশন অফ প্রিটার্ম লেবার। তো প্রিভেনশনের স্টেপস কী আছে? তোমরা কমিউনিটি মেডিসিন এক্সাম দিতে যাচ্ছ, প্রাইমারি, টার্সারি। তো এবার তোমরা বলবে এক একটা, প্রাইমোরিয়াল কী আছে, প্রাইমারি কী আছে, সেকেন্ডারি কী আছে, ওই স্টেপে আসি।
তো সোশিও ইকোনমিক ফ্যাক্টরে ফার্স্ট আমরা কি বললাম, ও বললো এক্সট্রিম অফ এজেস, দেন আর কি maternal educations, maternal's educations whether she is literate or illiterate, and আরেকটা আমরা কি আর বলতে পারি সোশিও ইকোনমিক ফ্যাক্টরে আনম্যারিড ফিমেলদের হাই চান্সেস অফ প্রিটার্ম লেবার, হ্যাঁ, আর তারপরে আনসাপোর্টেড ফিমেল, আনসাপোর্টেড মানে যারা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে এনেছে অন্য জায়গায় ছোটো বয়সে, তাদেরও এইসব দেখা যায়। আর কি প্রভার্টি বিলো সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস, আর কি কি থাকে ওর মধ্যে, হাউ টু মেজার দ্য সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস অফ দ্য পার্সন, কুপ্পুস্বামী স্কেল, আর একটা কালকে বললাম দেখতে দেখা হয়নি, তো ফার্স্ট ওয়ান ইজ কুপ্পুস্বামী, আর একটা তোমরা দেখে নেবে, হ্যাঁ ওটাই আমরা ইউজ করি তাই জন্য মনে আছে। তো কতগুলো ফ্যাক্টর বললাম সোশিও ইকোনমিকে আমরা, পাঁচটা ছটা, এক্সট্রিম অফ এজেস, লো সোশিও ইকোনমিক ফ্যাক্টরস, পোভার্টি যাকে বলছে, আনম্যারিড ফিমেল, তারপরে আনসাপোর্টেড ফিমেলস, হ্যাঁ হ্যাঁ এডুকেশনস, ঠিক আছে সোশিও ইকোনমিক। আচ্ছা হোয়াট আর দি সেকেন্ড ফ্যাক্টর, সেকেন্ড রিস্ক ফ্যাক্টর অ্যান্ড কজেস প্রিটার্ম লেবার, হ্যাঁ genital infections. So genital infections one of the most important cause of preterm labor. So what are the 6 organism? ফটাফট জোরে জোরে বলো তাহলে ওরা সবাই শুনতে পারবে। স্ট্রেপ্টোককাস, তাহলে ছটা, কি কি বললো ছটা? ও ফার্স্ট ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজাইনালিস, নিজেরিয়া গোনোরি, ক্লেমাইডিয়া ট্রাইকোমোটিস, তারপরে ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস, গ্রুপ বি স্ট্রেপ্টোককাস, আর একটা গার্ডিনেলা ভ্যাজাইনালিস, ছটা অর্গানিজম। তো হাউ দিস অর্গানিজম, এটা তোমাদের লেভেলে নয়, যদি তোমরা ভালো পরীক্ষায় অ্যান্সার করো, তারপরে নেক্সট স্টেপ হলো টেল মি দি প্যাথোফিজিওলজি হাউ দিস ব্যাকটেরিয়া of genital infections causes preterm labor. Release toxic, the bacteria causes, all bacteria causes release endotoxin, exotoxin, তোমরা বেশি ভালো করে জানবে, আমি তো অত জানি না। That produces cytokines. What are those cytokines? Most important one is 1B, বাহ সব মনে রেখে, তাহলে 6, 8, TNF alpha and 1B, interleukin 1B. These are the cytokines released that causes cervical ripening and dilatation. তো এটা কি করে হয় মলিকুলার লেভেলে যদি আমরা কথা বলি, this toxin when released the cytokines, this produces a lipopolysaccharide dolphin like receptors on decidua, and that causes release of cytokines 1B, that causes cervical dilatation and effacement of the cervix. ঠিক পড়বে, আমি একটা চার্ট এনেছি রিস্ক ফ্যাক্টর, এটা ওটা আমরা ড্র করে দেব, তোমরা দেখে নিও। তারপরে আচ্ছা এরপরে কি আমাদের ফ্যাক্টরস আছে, সিস্টেমিক ইনফেকশনের আগে আরও কিছু আছে, হ্যাঁ genital infection, congenital anomalies, what are the congenital anomalies, কি কি হতে পারে congenital anomalies that causes preterm labor, কি কি congenital anomaly জানা আছে তোমাদের? না congenital anomaly of uterus স্যার পড়িয়েছে, মাঝি স্যার, কি কি জানা আছে স্টার্টিং থেকে বলো, স্টার্টিং থেকে ইউনিকর্নুয়েট, বাইকর্নুয়েট, হ্যাঁ এগুলো পড়িয়েছে না, ইউনিকর্নুয়েট, বাইকর্নুয়েট, ডাইডেলফাস, আর্কুয়েট, সেপ্টেট, এগুলো তো অল কনজেনিটাল অ্যানোমালি দ্যাট কজেস আ প্রিটার্ম লেবার। অনেকগুলো তোর মধ্যে হয়ই না ইউনিকর্নুয়েট, বাইকর্নুয়েটে, বাট আর্কুয়েট ইউটারাস, সেপ্টেট ইউটারাস, ডাইডেলফাস অল কজেস প্রিটার্ম লেবার। আচ্ছা তারপরে আর কি, আচ্ছা ইনফেকশনে আর একটা জেনাইটাল ইনফেকশন তো বললো, আর মোস্ট একটা তারপরে পয়েন্ট কি বললো, সিস্টেমিক। What are the systemic causes that causes the preterm labor? Systemic causes of mother, means systemic disease of mother. Most important one is diabetes.
তো আমরা যদি ওর সিস্টেমিক কজে যদি আমরা হেডিংস দিতে পারি, the first is endocrinopathy, first endocrinopathy is diabetes mellitus, then second was thyroid disorder, either hypo or hyperthyroidism. আচ্ছা আর কি আছে? হ্যাঁ, হাইপারটেনশন। তো তার মানে হাইপারটেনসিভ ডিসঅর্ডার। কী কী হাইপারটেনসিভ ডিসঅর্ডার আমার জানা আছে? প্রিক্লামশিয়া, ইক্লামশিয়া অ্যান্ড জেস্টেশনাল হাইপারটেনশন। বাহ, তারপর আর কি আছে? টিবি, ম্যাটারনাল টিবি, পালমোনারি টিউবারকুলোসিস আর এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। and other কি আছে? আর immunological. What are the immunological? SLE, APLA and other immunological causes. আচ্ছা আর কি? কিডনি ডিসঅর্ডার, সিস্টাইটিস, গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, এগুলো। আচ্ছা তারপরে আর কি কজ আছে? হ্যাঁ, কি আছে? ফিটাল কজ। তো ফিটাল কজ কি কি হতে পারে? হ্যাঁ, টুইন প্রেগনেন্সি, মাল্টিপল প্রেগনেন্সি যদি বলি, মাল্টিপল প্রেগনেন্সি অ্যান্ড পলিহাইড্রা মিন্স মানে যেখানে ইনলার্জ ইউট্রাস হচ্ছে। তো কোথায় কোথায় হচ্ছে? ইন পলিহাইড্রা মিন্স মাল্টিপল প্রেগনেন্সি, মাল্টিপল জেস্টেশনস যদি আমরা বলি। আর ফিটাল কজেস আর কি আছে? IUGR, IUFD, all are causes of preterm labor. আর কি ফ্যাক্টরস আছে আমাদের জানা? আর জানা নেই? আচ্ছা, incompetence of the service. What is cervical incompetence? Cervical incompetence means বলো বলো, খুব ভালো বলো। up to the age of up to the not unable to hold the fetus or gestation up to term pregnancy, that is for incompetence of the cervix. তো ইনকম্পিটেন্স আমরা অনেকগুলো আছে, আলাদা ক্লাসেস আছে, খুব ইন্টারেস্টিং টপিক, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের খুবই ইন্টারেস্টিং টপিক আমরা যখন পড়াই। আর তোমাদের জানতে হবে হোয়াট ইজ সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্স। when the cervical length is, আচ্ছা normal length of cervix is 40 mm or 4 centimeter, তো লেস দেন 2.5 মানে তোমাদের লেভেলে। যখন তুমি পিজি লেভেলে যাবে আলাদা ভ্যালুস হবে, যখন তুমি এসএস লেভেলে কাউকে পড়াবে তখন আলাদা ভ্যালুস, ঠিক আছে? তো তোমাদের বলে জন্য যখন আমি তোমাদের বই, আমি বললাম আগের দিনই তোমাদের বই একটা আমি কিনেছি, কি কি তোমাদের ভ্যালুস দেওয়া থাকে। তো when the cervical length is less than 2.5 centimeter or 25 mm, ডায়ামিটার তোমাদের লেভেলে জানার দরকার নেই, is called cervical incompetence. আরও অনেক ফ্যাক্টর আছে, more than 20 factors to identify the cervical incompetence, more than 20 diagnostic parameters, ultrasound parameters আছে, ওর টিস্যু প্যারামিটার্স আছে। হ্যাঁ, তো ওইগুলো আমাদের জানার দরকার নেই, আমাদের লেভেলে লেস দেন 25 is cervical. তো হোয়াট আর দ্য কজেস অফ সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্স? কী কী হতে পারে? কেন হলো সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্স? আরে প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ প্রিটার্ম, যার একবার প্রিটার্ম হয়েছে তার আবার প্রিটার্ম হতে পারে। আর কি হতে পারে? প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শন, কন্টিনিউয়াস হয়েছে, ডিসি হয়েছে। আর প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ টিউবারকুলোসিস হলে কি হবে? মাল্টিপল টাইম স্ক্র্যাপিং হয়েছে, বা মাল্টিপল স্ক্র্যাপিং হলে কি হয়, কি কি ডিজিজের নাম বলে? এ দিয়ে নাম আছে, এ দিয়ে অ্যাশারম্যান, ঠিক মনে আছে তো? অ্যাশারম্যান সিনড্রোম। তো এইগুলো কজেস হলো, আর কিছু কজ বাকি রয়ে গেল আমাদের না। প্রেগনেন্সি কমপ্লিকেশনস, হোয়াট আর দ্য প্রেগনেন্সি কমপ্লিকেশনস? কী কী প্রেগনেন্সি কমপ্লিকেশনস হলে প্রিটার্ম লেবার হয়? এখনই তো বললে, প্রিক্লামশিয়া, ইক্লামশিয়া, এতগুলো কমপ্লিকেশনস আছে, ঠিক? তো আমরা রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো পড়ে নিলাম। তো এবার বলি হোয়াট আর দ্য প্রিডিক্টিভ ফ্যাক্টরস। আমরা জানবো কি করে কি এই পেশেন্টের প্রিটার্ম লেবার হতে যাচ্ছে? হোয়াট আর দ্য প্রিডিক্টিভ ফ্যাক্টরস দ্যাট ডিফাইন্স দ্য প্রিটার্ম লেবার?
তো আমাদের তোমাদের বইতে 5-6টা লেখা আছে, এমনি 16 প্রিডিক্টিভ ফ্যাক্টরস আছে, 16টা, যার মধ্যে আমরা কিছু কিছু তোমরা আগেই আমরা বলে দিয়েছি কি কি বলো তো, ডিউরিং ডেফিনেশন আমরা বলেছি 2-3টে ফ্যাক্টরস। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো ঠিক। হ্যাঁ আর একটা জিনিস বললাম আমরা, ট্রু লেবার পেন, ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন। তো ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন কত বলেছি আমরা? মোর দেন 4। তো হোয়াট আর দ্য প্রিডিক্টিভ ফ্যাক্টরস আমরা বলি? ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন মোর দেন 4 পার আওয়ার, ঠিক। সার্ভাইকাল ডাইলেটেশনও বললো, সার্ভাইকাল ইফেসমেন্ট বললো, আর একটা হয় বিশপ স্কোরিং, বিশপ স্কোর মোর দেন 4। আচ্ছা আর কি কি আছে প্রিডিক্টিভ ফ্যাক্টরসে? previous history taking, the previous history of preterm labor that causes more high chances of next time preterm labor. আর কি কি আছে predictive factors? মাল্টিপল প্রেগনেন্সি, টুইন প্রেগনেন্সি যা আছে এটাও আছে, ঠিকই বলেছো। মাল্টিপল জেস্টেশন ইজ আ প্রিডিক্টর অফ প্রিটার্ম লেবার। আর কিছু টেস্ট আছে আমাদের, কি কি টেস্ট? একটা তো আমরা আল্ট্রাসাউন্ড থেকে আমরা কি দেখলাম? সার্ভাইকাল লেন্থ, দ্যাট ইজ সার্ভাইকাল লেন্থ লেস দ্যান 2.5 উইথ, তোমরা একটু আরও ভালো বলতে পারো, উইথ ফানেলিং অফ দি ইন্টারনাল লস। এটা তোমাদের বইতে নেই, যদি তুমি এটা বললে আরও এক্সামে বলবে বাহ সেটা জানে। তার মানে ইন্টারনাল লস ইজ লাইক এরকম শেপে ইন্টারনাল লস আছে, ইন্টারনাল লস, এক্সটার্নাল লস, মাঝখানে লেন্থকে বলে সার্ভাইকাল লেন্থ। তো ইন্টারনাল লস ইফ দেয়ার ইজ এ ফানেলিং ইজ প্রেজেন্ট, ফানাল শেপ, তার মানে ওর মুখটা খুলে গেছে, হাই চান্স অফ প্রিটার্ম লেবার। আচ্ছা যদি মুখটা খুলে যায় তো ওর ভিতরে কি ফ্লুইড পাওয়া যাবে? সার্ভাইকাল লেন্থের ভিতরে ফ্লুইড পাওয়া যাবে, কি অ্যামনিওটিক ফ্লুইডটা বা মেমব্রেনটা। তো প্রেজেন্স অফ ফ্লুইড অ্যান্ড মেমব্রেন inside the cervical length, inside the cervix, in between the internal external os is a high chance of preterm labor. এগুলো তোমাদের বইতে নেই, পিজি বই যে কোনো উইলিয়ামস পড়লে ওখানে পাওয়া যাবে। তো এগুলো তো তোমরাও বলতে পারবে, ইজি না? ফানেলিং অফ দি সার্ভিক্স, যদি ফানেলিং অফ দি ইন্টারনাল লস, ইন্টারনাল লস ফানেলিং হলো তাহলে কি ওখানে কালেকশন হবে কিছু, কি হতে পারে? অ্যামনিওটিক ফ্লুইড, মেমব্রেন, ওখানে কালেকশন হলো তাহলে ইনসাইড দি সার্ভিক্সও সেম কালেকশন আসবে। তো ডিউরিং আল্ট্রাসাউন্ড বাই টিভিএস, নট বাই অ্যাবডোমিনাল, টিভিএস আল্ট্রাসাউন্ডে আমরা কি দেখি? ফানেলিং অফ দি সার্ভিক্স with length and presence of any material inside the cervical length in between the external and internal loss is called high predictor of preterm labor. or scoring আছে, স্কোরিং গুলো আমাদের জানা দরকার। আর তোমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোটস লিখতে আছে ওই গ্রুপ ডি সেকশনে, কি ফাইব্রোনেকটিন। হোয়াট ইজ ফাইব্রোনেকটিন? নাম শোনা আছে তোমাদের? আছে বোধহয়, আমি জানি না নতুন নিউজ পেপারে কি এখন আছে, কিন্তু আমাদের সময় ইভেন কি পিজি শিপেও আছে। হোয়াট ইজ ফাইব্রোনেকটিন? তো ফাইব্রোনেকটিন ইজ এ কি হতে পারে? লিপিড হতে পারে, গ্লাইকোপ্রোটিন। ফাইব্রোনেকটিন ইজ এ গ্লাইকোপ্রোটিন দ্যাট ইজ secreted by the decidua of the placenta and it is present up to 16 weeks of 12 to 16 weeks of pregnancy. ইনসাইড কোথায় আমরা পাবো? আমরা কি ইউট্রাসের ভিতরে দেখতে পারবো? কোথায় পাবো আমরা? সার্ভিক্স, সার্ভিক্স তো আমরা দেখতে পাবো ভেজাইনা। তো ভেজাইনা থেকে যদি আমরা ফ্লুইড নিই তো ওখানে আমরা কি দেখতে পারবো? ফাইব্রোনেকটিন। আপ টু 16 week is normal, but presence of fibronectin from 24 to 34 weeks of pregnancy in cervical canal or in posterior fornix or in vagina is a predictor of preterm labor. That means preterm will be occur within 7 days. আর যদি absent থাকে, absence of fibronectin in set durations is indicated that mother is not going for a preterm labor within 7 days. তাহলে 7 days ডিউরেশনটা আমাদের জানার জন্য কি টেস্ট আছে আমাদের? ফাইব্রোনেকটিন। ফাইব্রোনেকটিন ইজ এ গ্লাইকোপ্রোটিন। কোথায় এখন ঘুম কাটেনি? ফাইব্রোনেকটিন ইজ এ glycoprotein secreted by the decidua
and it is present normally in vagina and cervix up to 16 weeks, but presence of fibronectin in between 24 to 34 weeks of pregnancy inside the cervix or in posterior fornix or vagina is a high chance of preterm labor. এবার বললাম প্রেজেন্স অফ ফাইব্রোনেকটিন, দ্যাটস মিন আমরা কি কোয়ান্টিটেটিভ টেস্ট করছি, ওর কোয়ান্টিটি দেখব কতটা অ্যামাউন্ট আছে। তো কতটা অ্যামাউন্ট জানা আছে? নেই, 50, দ্যাট ইজ 50 মাইক্রোগ্রাম পার ml। তো প্রেজেন্স অফ ফাইব্রোনেকটিন 50। এবার এর কোয়ান্টিফিকেশন আছে কি কতটা অ্যামাউন্ট আমরা ডিটেক্ট করলে কত দিন পর্যন্ত ওর প্রিটার্ম লেবার হতে পারে। আমরা কি বললাম, যদি অ্যামাউন্ট ডিটেক্ট হয় তাহলে 7 দিন পর্যন্ত প্রিটার্ম লেবার হতে পারে, যদি অ্যামাউন্ট ডিটেক্ট না হয় তাহলে 7 দিন পর্যন্ত প্রিটার্ম লেবার হবে না। তার মানে রিপিট আমরা টেস্ট করব, 7 দিন পর আবার বলতে পারবো আবার 7 দিন পর্যন্ত হবে না টেস্ট, মানে প্রেগনেন্সি হবে না, ওর লেবার স্টার্ট হবে না। তো ওর কোয়ান্টিফিকেশন আছে কি এতটা ফাইব্রোনেকটিনে এত ডিউরেশন পর্যন্ত আমাদের সেফ আছে, হ্যাঁ ওইগুলো আমাদের জানার নেই, দরকার নেই এই ক্লাসে। বা তোমরা খুবই ইন্টারেস্টিং, তোমরা যদি ক্লিনিক্সে আসো তাহলে আমরা একদিন পড়বো। যেরকম কালকে আমরা পিসিওএস পড়েছি, ক্লিনিক্যাল এক একটা সিমটমস এক একটা পেশেন্ট কি প্রেজেন্ট করবে, তুমি কি করে ট্রিটমেন্ট করবে। আলটিমেটলি ইউ আর গোয়িং টু ট্রিট দ্য পেশেন্ট, এক্সাম লেখা ইজ নট ইউর প্রাইমারি গোল, ইউ হ্যাভ টু ট্রিট দ্য পেশেন্ট। যদি তোমার যে কোনো সাবজেক্ট পড়ার আগে যদি তোমার এটা মোটো থাকে, আই হ্যাভ টু ট্রিট দ্য পেশেন্ট। তো আমি যখন একটা মেডিসিন পড়তে যেতাম, আরজি কলেজ এইচওডি ছিল আমাদের সময়, ওইখানে অনেক টিউশন পড়ার ট্রেন্ড ছিল মেডিকেল কলেজে। তো স্যার সব ডিজিজগুলো পড়াতো আমাদের, লাইক ওনার ওই ডিজিজটা হয়েছে, বলে সাপোজ আই এম দ্য পেশেন্ট, আমার এই সিমটমস হচ্ছে, হোয়াট আর দ্য সাইন ইউ ইলিসিটেড, হাউ উইল ইউ ম্যানেজ, একটা সিমটমস ধরে ধরে ওর ম্যানেজমেন্ট। তো ওভাবে আমিও শিখেছি। যে কোনো ডিজিজ আজ থেকে পড়বে, তোমাদের ক্লিনিক্স এবার আরম্ভ হবে নেক্সট ইয়ারে, আইএনটি অনেকগুলো সাবজেক্টস আছে, তোমাদের মেডিসিনস আছে। তো একটা ডিজিজ পড়বে, পেশেন্ট সাপোজ করবে পেশেন্ট ওই ডিজিজটা নিয়ে আসছে, তো হোয়াট আর দ্য সিমটমস পেশেন্ট উইল প্রেজেন্ট অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য সাইন ইউ আর গোয়িং টু ইলিসিটেড অন দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড হাউ উইল ইউ ডায়াগনোজ দ্য কেস। তোমাকে তো পেশেন্ট এসে বলবে না স্যার আমার সিওপিডি হয়েছে ট্রিটমেন্ট করে দিন, স্যার আমার স্টেমি হয়েছে, আমার নন স্টেমি আছে স্যার একটু ট্রিট করে দেবেন, এরকম তো বলবে না। ফার্স্ট সাইন আর সিমটমস থেকে হোয়াট আর দ্য টেস্ট, হোয়াট আর দ্য ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ট্রাই টু গিভ আ লেস টেস্ট, যত কম টেস্ট করাবে অত ভালো পেশেন্টের জন্য। আমরা ব্যাটারি অফ ইনভেস্টিগেশন, এক পাতা ইনভেস্টিগেশন লিখে দিলে আমি বড় ডক্টর হয়ে যাচ্ছি না, যেটা আজকাল হচ্ছে সবাই। ট্রাই টু গিভ আ লেস টেস্ট, যত কম টেস্ট পেশেন্টকে লেখা যায়, যেটা একদম ইম্পর্টেন্ট সেগুলো, অ্যান্ড দেন আর ডায়াগনোসিস অ্যান্ড দেন ট্রিটমেন্ট। পেশেন্টে কী কী সিমটমস হচ্ছে, ওই ডিজিজের জন্য ওর কীভাবে সিমটমস ওরিয়েন্টেড আমরা ট্রিটমেন্ট করবো, অ্যান্ড ওর প্রাইমারি ট্রিটমেন্টটা কীভাবে করবো, সব আমরা কালকে পিসিএসে পড়েছি। ঠিক, তো আমরা কোথায় ছিলাম, প্রিডিক্টর অফ প্রিটার্মস, তো ফাইব্রোনেকটিন। আর কি আছে, আর প্রিডিক্টরে জিডিএম তো আমরা বলেই দিয়েছি আগে। আচ্ছা, একটা নতুন ডিভাইস আছে, তোমাদের বইতে আছে কিনা আমি জানি না, কি অ্যাম্বুলেটরি ডিভাইস, এটাকে হিউমক বলে, HUAM, দ্যাট ইজ হোম ইউট্রাইন অ্যাক্টিভিটি মনিটরিং সিস্টেম। তো এটা কি আছে, পেশেন্টের উপর উই ফিট আ টোকো ডায়ামিটার, পেশেন্ট যার আইভিএফ প্রেগনেন্সি হচ্ছে, পিসিএস প্রেগনেন্সি অ্যাট দ্য এজ অফ 40, পিসিএস হাই, তো ওর অলরেডি 1 টাইম 2 টাইম প্রিটার্ম লেবার হয়েছে, তো ওই সব প্রেগনেন্সিতে আমরা কি বলি টোকো ডায়ামিটার। লেবার রুমে কারা গেছো, ওখানে আমরা সিটিজি মেশিন দেখেছি, সিটিজি মেশিন কন্টেন্স হাউ মেনি প্রোব, এখানে লাগাই আমরা পেটের উপর, দেখেন। তো ওখানে আমরা ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন টেস্ট করার জন্য একটা প্রোব আছে, একটা টোকো ডায়ামিটার, ঠিক আছে, ওটা আমরা অ্যাম্বুলেটরি থ্রু ব্লুটুথ, তোমাদের ব্লুটুথ আছে এখন, ওই মেশিনটা আমরা লাগিয়ে পেশেন্টকে বলে দিই কি এবার তুমি বাড়িতে থাকো, আর ওর
মোবাইলে ব্লুটুথ থ্রু ইন্টারনেট, আমার মোবাইলে ওটা এসে যাবে। এবার যখনই পেশেন্টের ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন স্টার্ট হচ্ছে তখনই আমরা ওটা দেখতে পাচ্ছি, whether it is braxton hip contraction or normal or ট্রু কন্ট্রাকশনের দিকে যাচ্ছে। তো আমরা পেশেন্টের ওভাবে প্রিভেনশন করতে পারবো। ঠিক, তো এটা তোমাদের লেভেলে নেই, এটা একটা ইন্টারেস্টিং নিয়ে তোমরা ঘরে গিয়ে দেখতে পারো, হোয়াটসঅ্যাপে আছে পরীক্ষার পর। কি বললাম আমরা ওটা? হোম ইউট্রাইন অ্যাক্টিভিটি মনিটরিং সিস্টেম। আচ্ছা, ভালো, খুব ভালো, মানে ওয়্যারলেস। পেশেন্ট ওই শাড়ি বা কিছু পরলো, এখানে লাগিয়ে নিল, আর ঘরে নিজের কাজ করছে, এই করছে ওই করছে। আমি বলি এই আপনার ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন মোর দেন 16 হচ্ছে, এবার আপনি রেস্ট করুন, ওষুধটা খান, বলে দেবো। ও দিল্লিতে আছে, আমি কলকাতায় আছি, আমি ওকে বলছি আপনি রেস্ট করুন, আপনার বেশি অ্যাক্টিভিটি হয়ে যাচ্ছে, বাসের পিছনে দৌড়বেন না আর। হ্যাঁ, ঠিক আছে, খুব ভালো। তো যাই হোক, দিস আর অল নিউ ইনভেনশন বাট নট রিকমেন্ডেড বাই RCOG। দিস আর নিউ রিকমেন্ডেশন, মানে আসছে আসছে আসছে। আচ্ছা, তো এতগুলো তো পড়ে নিলাম। তো হোয়াট আর দি প্রিভেন্টিভ স্টেপস? তো হোয়াট আর দ্য প্রাইমারি প্রিভেনশন? প্রাইমোডিয়াল হবে এখানে কিছু? প্রাইমোডিয়াল যদি প্রিভেনশন করতে বলি তাহলে কি করতে হবে এখানে? হোয়াট ইজ প্রাইমোডিয়াল প্রিভেনশন? আচ্ছা, একটা টিউবারকুলোসিস হচ্ছে, সাপোজ করে একটা টিউবারকুলোসিস আউটব্রেক হয়েছে, তো হোয়াট আর দ্য প্রাইমোডিয়াল প্রিভেনশন অ্যান্ড হোয়াট ইজ প্রাইমারি প্রিভেনশন অ্যান্ড হোয়াট ইজ সেকেন্ডারি টার্সারি? তো জানোই তোমরা। প্রাইমোডিয়াল awareness or community medicine is not up to mark. Exam is করবে, a malaria is outbreak, as a CMH you are posted to that district, what are the steps you have taken? You have taken a primordial, primary, secondary, tertiary. তো এই ডেফিনেশন জানতে হবে, আর তুমি কি স্টেপস নেবে অ্যাজ আ প্রাইমোডিয়াল প্রিভেনশন, প্রাইমারি প্রিভেনশন। তো এনিহাউ কাম টু আওয়ার টপিক। তো আমাদের প্রাইমারি প্রিভেনশন কী হবে? আমাদের এখানে প্রাইমোডিয়াল প্রিভেনশন নেই, বিকজ উই কান্ট অ্যাভয়েড প্রেগনেন্সি। আমি মাকে তো বলতে পারি না তুমি প্রেগনেন্ট হও না, তাহলে তো আমাদের কাজই থাকলো না। তো প্রাইমোডিয়াল প্রিভেনশন কী আছে? নো প্রেগনেন্সি। যাই হোক, এটা বলার দরকার নেই, এটা আমরা এমনি বললাম। তো হোয়াট ইজ প্রাইমারি প্রিভেনশন? ফার্স্ট, হ্যাঁ, আমরা তো সোশিও ইকোনমিক ফ্যাক্টর কেন এতগুলো পড়লাম, সেগুলোর কাউন্সিলিং। কি কাউন্সিলিং? ফার্স্ট, এডুকেট দি মাদার অ্যাবাউট দি প্রেগনেন্সি, দেন ম্যারেজ এজ, এক্সট্রিম অফ এজেস যেন না হয়, এক্সট্রিম পভার্টি এজ গ্রুপ যারা থাকে ওদের আমরা কি বলবো, হাউ টু কাউন্সিল এ পেশেন্ট। এক্সট্রিম পভার্টি হলে, যারা পভার্টি পেশেন্ট আছে আমরা কিভাবে কাউন্সিল করি? যারা বলে আমি রিক্সা চালাই, ওর হাজব্যান্ড রিক্সা চালায়, কি তুমি বারণ করবে তাহলে প্রেগনেন্সি নিও না? এরকম তো বলবে না, তাহলে কি বলবে? তাহলে আজকে প্রেগনেন্সি ডিটেক্ট হয়েছে, এবার আজ থেকে তুমি পার মান্থ 500 রুপিস, তোমার যদি মাসে 4000 টাকা বা 5000 টাকা রোজগার হচ্ছে, তুমি 500 রুপিস জমিয়ে রাখবে আলাদা করে। কেন কি, বাচ্চা যখন ডেলিভার হবে তখন তো টাকা লাগবে, উইদাউট টাকা তো কোনো, ওরও তো ওষুধের দরকার আছে, মায়ের দরকার আছে, তো ওই সময় তো পাবে না। তো পেশেন্টকে এডুকেট করার জন্য হাউ টু how to manage your expenses। আর কি প্রাইমারি প্রিভেনশনে? নিউট্রিশন। তো নিউট্রিশনাল সাপোর্ট আমরা কি কি দিই? ফলিক অ্যাসিড স্টার্টিং অফ প্রেগনেন্সি, আফটার দ্যাট আমরা 16 to 18 উইক্সের পর আমরা কি দিই? আয়রন অ্যান্ড ফলিক অ্যাসিডস। আর আফটার 20 উইক্স আমরা কি দিই? ক্যালসিয়াম and multivitamins tablets. Primary preventions. So what is secondary preventions? Secondary prevention কাকে বলবো?
আরে হসপিটালাইজ করবে পেশেন্টকে, হ্যাঁ, যখন তোমার ব্যথা হবে তাড়াতাড়ি হসপিটালে চলে আসবে, হসপিটালাইজ দ্য পেশেন্টস, ট্রিট দ্য পেশেন্টস, ঠিক, বাই মেডিকেশনস। তো প্রিভেনশনসগুলো হয়ে গেল। এবার আমাদের টাইম কত হয়েছে? প্যাথোফিজিওলজি আমরা লাস্ট 20 মিনিট আমরা পড়বো প্যাথোফিজিওলজি। তো এবার পেশেন্ট এসছে, অ্যাডমিট দ্য পেশেন্ট আন্ডার ইউ, ইউ আর দ্য ইউনিট ইনচার্জ along with your intern and house staff, and a patient come with 33 weeks of pregnancy, second time pregnant, my G2, gravida 2, and second time pregnancy with first pregnancy the history of preterm labor. How will you manage the case? এরকমই কেস তোমার কোয়েশ্চেন আছে, তা কী করে ম্যানেজ করবে? ফার্স্ট তোমাদের হিস্ট্রি, তোমাদের অ্যান্সার রাইটিং কীরকম হবে? ফার্স্ট আগে হিস্ট্রিটা কি, কী কী হিস্ট্রি আছে, কী কী ফ্যাক্টার্সগুলো আছে, অ্যান্ড দেন হ্যাঁ এক্সামিনেশন, এক্সামিনেশনে আমরা কী কী করতে পারি? আল্ট্রাসাউন্ড এক্সামিনেশন টু আইডেন্টিফাই অর টু কারেক্ট ডায়াগনোসিস অফ LMP অ্যান্ড EDT। কেন কি 90% পেশেন্টরা ভুল কথা বলে কি আমার মাসিক হয়ে তোমার বাচ্চা কম আছে 6 মাসে, এদিকে আছে ওর 16 উইকস অফ প্রেগনেন্সি, ঠিক। অ্যান্ড তারপরে আমরা আর কি টেস্ট বললাম? ফাইব্রোনেক্টিন। ফাইব্রোনেক্টিন ইজ এ এক্সপেন্সিভ টেস্ট। আমরা কি বললাম কি কম টাকা পেশেন্টকে খরচ করাতে হবে, তো ফাইব্রোনেক্টিন অ্যান্ড অল দ্য আদার টেস্ট আর এক্সপেন্সিভ টেস্ট। তো আমরা সিম্পল একটা আল্ট্রাসাউন্ড করবো বাই TVS অ্যান্ড নো দি সার্ভাইকাল লেন্থ ডাইলেটেশন। আর যদি আমার ভালো আমরা একটু জানা আছে, আমরা পেশেন্ট ওখানে কী লিখবো কি ডিসক্রাইব দি ইন্টারনাল লস, whether funneling is present or not, whether inter cervical length এর ভিতরে কিছু আছে কি না সেগুলো জানার জন্য। অ্যান্ড পেশেন্ট এসে গেলো, সব এসে গেলো, ইন্টার্ন হাউস স্টাফ বলে যে স্যার এই আছে, এবার ইউ আর দি VS অফ দি ইউনিট, ইউ হ্যাভ টু ট্রিট দ্য পেশেন্ট। আর তো তুমি হিস্ট্রি নিতে যাবে না, তো হাউ উইল ইউ ট্রিট দ্য পেশেন্ট? কীভাবে ট্রিট করবে? ও তো প্রথমেই কি বললো, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজ ও বলে দিয়েছেন, ও পাস, কিন্তু ও আর ফেল হবে না। যাই হোক, প্রিটার্ম লেবারে বলে দিয়েছে ARD মানে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম, তার মানে ও পাস হয়ে গেছে। এবার তুমি তো VS আছো, তোমাকে ট্রিট করতে হবে, তো কি করবে তুমি ওর জন্য? সারফেক্টেন্ট ডিফিসিয়েন্সি হয়, তো সারফেক্টেন্ট pneumocystis, what are the types of pneumocystis present in the lungs? Pneumocystis 1 and 2, and the surfactant is produced by pneumocystis 2, তো সারফেক্টেন্ট প্রডিউস হচ্ছে না, তো এবার ইউ আর গোয়িং টু গিভ আ মেডিসিন, কি দেবে পেশেন্ট? কর্টিকোস্টেরয়েড। হোয়াট আর দোজ কর্টিকোস্টেরয়েড? তুমি তো সবই জানো তোমরা। হোয়াট আর দোজ কর্টিকোস্টেরয়েড? কি আছে বলো বলো। ডেক্সা, হ্যাঁ ঠিক আছে, ডেক্সামিথাসোন। ডেক্সা আমরা ওয়ার্ডে বলি, তো তোমরা তো আর ডেক্সা বলবে, মানে ডেক্সামিথাসোন। আর কি একটা বিটামিথাসোন। তো উইচ ওয়ান ইজ বেটার বা উইচ ওয়ান ইজ আইডিয়াল? আমাদের পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনে একটা কোশ্চেন আছে, ডিসক্রাইব কর্টিকোস্টেরয়েড ইউজ ইন প্রেগনেন্সি, ইউজ ইন টু প্রিভেন্ট দ্য প্রিটার্ম লেবার অর ফর প্রিভেনশন অফ RDS, 10 মার্কসের কোশ্চেন, বুঝলে? এর মধ্যে অনেকগুলো ট্রায়ালস আছে, 8-9 মানে 5-6 পাতার অ্যান্সার এটা, কি উইচ ড্রাগ ইজ বেটার। তো ডিফারেন্ট ট্রায়ালস আছে, হ্যাঁ, ওই ট্রায়ালসগুলো আমরা লিখি ওখানে। তোমাদের তো অত জানার দরকার নেই, তোমাদের একদম মেন লাইন দিয়ে জানার দরকার। তো কি ড্রাগসের নাম বললো দুটো? ডেক্সামিথাসোন, বিটামিথাসোন। আর ডোজেসগুলো জানতে হবে। যদি তোমরা এই দুটো ড্রাগের নাম বলে দাও তাহলে পাস, আর যদি ডোজ বলে যাও তাহলে গোল্ড পাক্কা। তো হোয়াট আর দ্য ডোজ কীভাবে মনে রাখবে? সবসময় গুলিয়ে যাবে সবসময়। আর তোমরা এক্সাম দিতে যাবে এবার নিট পিজি, MCQ স্ক্রিনের সামনে, স্ক্রিনে MCQ ঠিক মানে কারেক্ট ঠিক করার একটাই আছে, when you develop a reflex, এই কোয়েশ্চেনে এই জিনিস থাকলে এই অ্যান্সার হয়। থিওরি ওখানে বা কোনো
ফরম্যাট ওখানে কাজ করে না, কোনো রিজন অ্যাসোসিয়েশন কাজ করে না ব্রেন। যখন ইউ আর গোয়িং টু ডিল আ 300 কোয়েশ্চেন ইন 3 আওয়ার্স, জাস্ট রিফ্লেক্স, কোয়েশ্চেনে এটা লেখা আছে তার মানে এটা অ্যান্সার। যদি এরকম রিফ্লেক্স ডেভেলপ হয়, ইউ আর গোয়িং টু র্যাঙ্ক উইদিন 100। আমাদের স্যার একটা ডিকটাম বলতো, তুই তোমার র্যাঙ্ক ভেরিফিকেশন, ইউ অলসো অ্যাসেস ইউর র্যাঙ্ক। কী করে? আফটার রিডিং এ কোয়েশ্চেন, ইফ ইউ নো দ্য অ্যান্সার অ্যান্ড ইউ আর ফাইন্ডিং দ্য অ্যান্সার, এ বি সির মধ্যে কোনটা অ্যান্সার যেটা আমি ভেবেছি ওটা আছে, ইউ আর উইদিন 10 পাক্কা। কোয়েশ্চেন পড়বে, অ্যান্সার তুমি জানো, এবার তুমি অ্যান্সার সার্চ করছো। যদি এরকম না হয়, সেকেন্ড কি, তুমি কোয়েশ্চেন জানো, অ্যান্সার এটা হতে পারে 50%, 60% or 80%, 90% উইদিন 1000 র্যাঙ্ক, তাহলে তুমি ওটা সার্চ করবে এবার এবিসিডির মধ্যে। এবার কোয়েশ্চেন সার্চ করার পর তুমি ভাবছো কি এর অ্যান্সারটা পড়েছিলাম, 10,000 র্যাঙ্ক, তারপরে তুমি ওই অ্যান্সারটা ওখানে সার্চ করবে। আর যখন কোয়েশ্চেন পড়ার পর তুমি মনে হবে কি আর অ্যান্সারটা জানি না, নিচের থেকে দেখে নিই একবার এবিসিডি, যেই তুমি এবিসি কোয়েশ্চেন দেখার পর এবিসিডি দেখলে, ইউর র্যাঙ্ক ইজ উইদিন 50,000। দিস ইজ এ ক্লাসিক্যাল ডিকটাম, আমাদের স্যার সময় স্যার এটা বলতো, ইফ ইউ নো দ্য অ্যান্সার ইউর র্যাঙ্ক ইজ উইদিন 1 to 10, ইফ ইউ ডোন্ট নো দ্য অ্যান্সার ডাইলেমাতে আছে 100। আর যদি বলে না এটাও হতে পারে, এটা হচ্ছে পড়েছিলাম, এটা হয় না, পড়েছিলাম, হ্যাঁ 10,000 র্যাঙ্ক চলে গেছে। যেই মাথায় এই থট প্রসেস আসলো কি আমি পড়েছিলাম, ইউর র্যাঙ্ক ইজ 10,000। আর যখন কোয়েশ্চেন দেখার পর আমি অ্যান্সার দেখতে আরম্ভ করব এবিসিডি, ওর মধ্যে আমি অ্যান্সার খুঁজে নেব, আই এম সো এক্সপার্ট, সো ইন্টেলিজেন্ট, যে কোয়েশ্চেন বানিয়েছে যে বুড়ো হয়ে গেছে, ওর আমি অ্যান্সারটা ক্র্যাক করে দেবো, হ্যাঁ না পড়ে, তাহলে 15,000 র্যাঙ্ক। ঠিক আছে, এটা মনে রেখো, এটা আমি সবসময় মনে রাখতাম। তো রিফ্লেক্স কাজ করে পরীক্ষার সময়। তো আমি কি বললাম, ডেক্সামিথা, আমরা কোথায় ছিলাম, ডেক্সামিথাসন আর বিটামিথাসন। তো হাউ টু রিমেম্বার দ্য ডোজ, এটা সব সময় ভুল হবে, ইভেন পিজি স্টুডেন্টরাও ভুল করে, আমরাও ভুল করেছি। তো এই জন্য রিফ্লেক্স বানিয়ে নিতে হয়। তো দুটো ড্রাগের নাম কি বললো, এবিসিডি বললে কি আছে আগে, বি, তো আগে ফার্স্ট রাইট বি, বিটামিথাসন। তা বিটামিথাসন মানে দুটো ডোজ দিতে হবে, এ বি, তার মানে দুটো ডোজ দিতে হবে, মনে থাকবে। আর ডি কখন আসছে, 4, তার মানে 4টে ডোজ দিতে হবে, মনে থাকবে। এবার দুটোই ডোজ আমার 24 mg আছে, দুটোই ডোজ আমার কত আছে, 20 mg। তার মানে বিটামিথাসন কত, কিভাবে ডিভাইড করে দেবো, দুটো ডোজ, কটা ডোজ দেবে বিটামিথাসন, তাহলে 10 কি করে দেবে, 12, হ্যাঁ, কার স্বপ্নে আছে, দ্যাট ইজ আ রিফ্লেক্স, বুঝতে পারলে। এটা যখন তুমি ইউ হ্যাভ ডান 10,000 MCQ অন আ সিঙ্গেল টপিক, তারপরে তোমার এই রিফ্লেক্সটা ডেভেলপ হবে। এই জন্য আমি বলি ডু আ ক্লাস, কেন কি আমরা ওই ফেজ থেকে এসেছি, আই নো হাউ টু ক্র্যাক দ্য MCQ। তুমি 100%, আমি তোমাকে কপিতে লিখে দিলাম, তুমি এখন পড়ে গিয়ে তুমি কালকে এক্সাম দেবে, 300 কোয়েশ্চেন মাঝখানে তুমি অ্যান্সার ভুল করবে কনফার্ম, আর আমি এই কোয়েশ্চেনটাই দেবো। যতক্ষণ ইউ ডোন্ট ডেভেলপ আ রিফ্লেক্স, অ্যান্সার সবাই জানে, ক্লাসে যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয় তারা কোনোদিন র্যাঙ্ক হোল্ডার হয় না, ভাই, কেন কি ওদের রিফ্লেক্স ডেভেলপ না, ওরা সব জিনিস থিওরিটিক্যালি খুব ভালো জানে, কিন্তু হাউ টু ক্র্যাক আ MCQ অলওয়েজ নো বাই দি র্যাঙ্ক হোল্ডার। ওরা র্যাঙ্ক হোল্ডাররা কোনো জিনিস বেশি জানে না তোমার থেকে, আমি এটা কনফার্ম বলে দিচ্ছি, তুমি দেখে নাও, কিন্তু ওরা জানে হাউ টু নো দি MCQ, হাউ টু ক্র্যাক দি MCQ বাই প্র্যাকটিস। তো আমরা কি বললাম, বি আসে কত নম্বরে, 2, তার মানে কটা ডোজ দিতে হবে, দুটো ডোজ, আমাদের 24 mg দিতে হবে, যাই ড্রাগ দিই 24 mg দিতে হবে। বিটামিথাসন দিলাম আমরা 12 mg করে, দুটো ডোজ, আর ডেক্সামিথাসন আমাদের আসলো 4, তার মানে 6 mg করে 4টে ডোজ, ঠিক। আর এই ডোজ শিডিউলিং আছে 48 আওয়ার্সের ভিতরে, তাহলে প্রথম ডোজ ও বিটামিথাসন আজকে দিল, কালকে সেকেন্ড ডোজটা দেবে ও 24 আওয়ার্স পর, ঠিক। আর ডেক্সামিথাসন যদি 4টে ডোজ দেয় তাহলে কীরকম দেবে, 12 ঘন্টা পর পর, ঠিক।
মনে থাকলো। তার মানে আমাদের রিফ্লেক্স কি, সব জিনিস আমরা মুখস্থ রাখলাম না, আমরা মুখস্থ কি জিনিস রাখলাম, 24 mg ডোজ আর ABCD তো আমরা জানি ছোটবেলা থেকে, ঠিক? মনে থাকবে তো এবার পাক্কা? স্যারকেও বলতে পারবে এবার? চলো, আচ্ছা, which one is better? Which one is better? হ্যাঁ, বিটামিথাসোন বা ডেক্সামিথাসোন, যাই হোক তোমাদের বইতে লেখা আছে তো ওটাই পড়বে। আর ডেক্সামিথাসোন, ডেক্সামিথাসোন হ্যাভ এ 2 কম্পাউন্ড, না একটা ফসফেট আর একটা অ্যাসিটেট ফর্ম। তো আছে কোনো বইতে এটা বলছে, এটা ওটা জানার দরকার নেই, আমাদের ডোজ জেনে গেলে আমরা গোল্ড মেডেল এমনি পেয়ে যাব, আর আমাদের জানার দরকার নেই। এবার হয়ে গেল এটা ডোজ। তো আর আমরা প্রিটার্ম লেবারে আর কি কম্পোনেন্ট বলেছিলাম, একটা ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন। হ্যাঁ, তো for prevention of preterm labor we have to suppress the uterine contraction. তো ইউট্রাইন সাপ্রেশন কে যে ড্রাগ ইউজ হয় তাকে কি বলে আমরা, টোকোলাইটিক। তো হোয়াট আর দোজ টোকোলাইটিক, এটা একটা 3 মার্কসের শর্ট কোয়েশ্চেন হয় তোমাদের, আর আমাদের এমডি এক্সামে এটা 10 মার্কসের কোয়েশ্চেন হয়। ডিসক্রাইব টোকোলাইটিক্স, হ্যাঁ 8টা টোকোলাইটিক আছে তোমাদের বইতে, আমি জানি না কটা আছে, কিন্তু এমনি 8টা টোকোলাইটিক। হোয়াট আর দোজ টোকোলাইটিক, আগে নামগুলো জেনে রাখতে হবে কি কি আছে, একটা দুটো নাম বলো। আরে যা ইচ্ছা সেটা বল, কি সেগুলো? হ্যাঁ, মেফিপ্রিস্টন তো, নিফিডিপিন is a calcium channel blocker. So first drug or first line of treatment is nifedipine is a calcium channel blocker. Second one is ritodrine. What is ritodrine? What is torbitolin বা salbutamol, beta 2 myometics. হ্যাঁ, তো ওর জেনারেশনটা কি আছে? নেক্সট ওয়ান ইজ salbutamol, torbitolin, ভুলে, হ্যাঁ হ্যাঁ একদম ঠিক। তো আমরা কি কি ড্রাগস বললাম? ফার্স্ট ওয়ান ইজ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, ফার্স্ট লাইন অফ ড্রাগ, চিপেস্ট ড্রাগ ইজ আ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার। একটাই ড্রাগ ইউজ হয় ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারে, তোমরা আমার থেকে বেশি জানো, হয়তো 15-20টা ড্রাগ বলে দেবে, আমি জানি না হয়তো। দ্য ফার্স্ট ড্রাগ অ্যান্ড অনলি ড্রাগ ইউজ ইন প্রিটার্ম লেবার ইজ নিফিডিপিন। ডোসেসগুলো আমরা জানবো, ডোসেসগুলো না বললেও তোমরা মনে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু খুবই ইজি, ডোজ না জানলে ট্রিটমেন্ট কী করবে। সেকেন্ড ওয়ান ইজ রিটোড্রিন, থার্ড ওয়ান ইজ স্যালবিউটামল বললাম, টরবিটুলিন, ফোর্থ ওয়ান ইজ isoxsuprine, fifth one anyone? Eclampsia preeclampsia তে ইউজ হয় MgSO, কি বলে ম্যাগনেসিয়াম, MgSO4 বলবে পরীক্ষায়, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট। হ্যাঁ, এক্সিলেন্ট টোকোলাইট, চিপেস্ট, সব গভর্নমেন্ট সাপ্লাইতে আছে, চিপেস্ট টোকোলাইট, মাই ফেভারিট ইজ ম্যাগনেসিয়াম সালফেট। স্টোরিগুলো বলছি, আমাদের হাতে টাইম নেই না বেশি, কত টাইম আছে? টাইম হয়ে গেছে। তো চিপেস্ট ড্রাগ আমরা স্টোরি বলতাম তাহলে ম্যাগনেসিয়াম সালফেটে। আচ্ছা, কতটা হলো আমাদের? 5। আচ্ছা, 6 ওয়ান ইজ অ্যাটরভ্যাস্টাটিন, না অ্যাটরভ্যাস্টাটিন আমি হাইপারটেনসিভ ছিল। ওই 6th ওয়ান ইজ অ্যাটোসিভেন অ্যান্ড অ্যাটোসিভেন কী নামে পাওয়া যায়? টসিভেন নামে, খুবই দামি ড্রাগ, আই ক্যান নেভার ইউজ, মানে আমি ইউজ করতে পারিনি, কেন কি এত দাম। হ্যাঁ, নার্সিংহোমে আমি অ্যাডভাইস দিয়েছি শুধু, ওটাই। কত দাম জানো? 3.75 ml বটলের দাম 1,500 টাকা। আর ডোজ হলো যেটা কোম্পানি রেকমেন্ড করে, যেটা বইতে লেখা আছে ওটা দিলে পেশেন্ট
আর বলবে আমার বাচ্চাটা এখানেই হয়ে গেল, ছাড়, হয়ে গেলেই ভালো। হ্যাঁ, অলমোস্ট 15,000 এর উপরে আর সিঙ্গেল ডোজ। ঠিক আছে, আমরা ডোজিংগুলো পড়বো, খুবই ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা, তারপরে লাস্ট ওয়ান ইজ জিটিএন, কি বলে, গ্লিসারাইল ট্রাইন নাইট্রেট। কটা হলো আমাদের? 7। আরেকটা কোথায় গেল? আমরা কটা বললাম তোমাকে? নিফিডিপিন, রিটোড্রিন, আইসোসিপ্রিন, টার্বিটুলিন, ইন্ডোমিথাসিন। আই নেভার ইউজ, যাই জন্য বললাম না। which you don't never use, you forget। যেগুলো তোমরা বইতে পড়ে যাচ্ছ, তোমরা 100% ওইগুলো তুমি এমসিকিউ বা পরীক্ষায় লিখতে পারবে, হয়তো বলতে পারবে না, কনফার্ম। আমি অনেক পরীক্ষা দিয়ে এসেছি। হ্যাঁ, if you read only by pre-ladder marrow and in your home, you never face the viva। পাক্কা একদম লিখে রাখতে পারো। if you don't practice the MCQ and you don't develop a reflex for MCQ, you're not going to deal with the MCQ in exam, যতই তুমি knowledgeable হোক। দ্যাটস মাই গ্যারান্টি। তোমার যদি রিফ্লেক্স না আসে, ইউ কান্ট বিট দ্য MCQ। আমাদের ক্লাসে এরকম একটা ছেলেও ছিল, সে ভালো করে ইংলিশ পড়তে পারতো না, লেখার তো দূরের কথা, কোনো ক্লাসে মানে কোনো স্কোরিংই করতে পারতো না, মানে জাস্ট এমনি এমনি পাস হয়ে যেত হয়তো। সে এইমসে ঢুকেছে, এইমস, জাস্ট বিকজ MCQ, কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার। অবশ্যই রিজন জানে অ্যান্ড রিফ্লেক্স। যে কোয়েশ্চেন তুমি বাই কনসেপ্ট মেমোরাইজ করে প্রিটেন্ড করবে, ততক্ষণে ও 3টে কোয়েশ্চেন অ্যাটেম্প্ট করে দেবে। ঠিক আছে, ডেভেলপ এ রিফ্লেক্স ফর MCQ। এটা আসবে পড়ে MCQ করলে, বুঝলে? তো হোয়াট আর দোজ 8 ড্রাগস ফর টোকোলাইটিক? নাম বললেই হবে। ফার্স্ট লাইন অফ ড্রাগ ইজ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার নিফিডিপিন। পুরো নাম বলো, তোমার নাম কি? সামির, আমি বলে সামির বলে দিলাম। তো ফার্স্ট লাইন অফ ড্রাগ ইজ calcium channel blocker nifedipine, second one is ritodrine, third one terbutaline, fourth one isosuprin, fifth one magnesium sulfate, sixth one atosiven, seventh one GTN, and last one indomethacin। তো এখানে আমরা কি ড্রাগ, আমরা কি বললাম? মোস্ট এক্সপেন্সিভ ড্রাগ ইজ atosiven, that is a now drug of choice for preterm labor in USA, FDA approved। নাকি ওদের জন্য টাকা is not a matter। আর তুমি এখানে, আমি আজ পর্যন্ত একটা পেশেন্টকেই ইউজ করতে পারিনি, বুঝতে পারছো? তার মানে দি ড্রাগ অফ চয়েস যদি কেউ বলে ইজ আ নাওয়াডেজ ইজ আ atosiven। ফার্স্ট লাইন অফ ট্রিটমেন্ট ইজ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার। ডিফারেন্স কি আছে এর মধ্যে? ডিফারেন্স কি? ফার্স্ট লাইন অফ ড্রাগ অ্যান্ড ড্রাগ অফ চয়েস, তোমরা তো এখন থেকেই পড়ে যাচ্ছ ড্রাগ অফ চয়েস, ডিওসি, দ্যাট ইজ অ্যাপ্রুভড, ওটা বেস্ট, মানে দ্যাট ইজ অ্যাপ্রুভড বাই সাম অথেন্টিক ফর বডি। হ্যাঁ, এফডিএ অ্যাপ্রুভ করেছে, দ্যাট ইজ atosiven। আর ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার নিফিডিপিন ইজ আ ফার্স্ট লাইন অফ ট্রিটমেন্ট। তো হোয়াট আর দ্য ডোজেস? এবার ডোজেসগুলো আমরা ফটাফট পড়ে নিই, খুবই ইজি ডোজেসগুলো, 2-3টে তোমার মনে রাখলেই হলো। যেগুলো আমাদের ওয়ার্ডে ইউজ করি জেনারেলি ইজ ফার্স্ট ওয়ান ইজ নিফিডিপিন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার। কত এমজি দিই আমরা স্টার্টিং ডোজ? আচ্ছা, আর একটা আমরা ড্রাগ বলি, আমরা কি পড়লাম এখন? কর্টিকোস্টেরয়েড ফর লাংস ম্যাচুরিটি। আচ্ছা, হোয়াট আর দ্য ডিজিজ দ্যাট প্রিভেন্ট দি বাই কর্টিকোস্টেরয়েড? 5টা ডিজিজ আছে, কি? একটা ও বলে দিয়েছে, ও পাস হয়ে গেছে কিন্তু।
RDS, respiratory distress syndrome. আর একটা আর কি কি আছে? নিউরোর কিছু ওর একটা বলে দিয়েছে অ্যাকিউট ডিস্ট্রেস বা রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম। আর আর কি কি আছে? একটা বলেছিলাম IVH, intraventricular hemorrhage, and third one is পেটে necrotizing enterocolitis, NEC. Fourth one is PDA. What is PDA? বাহ, সব জানে, ঠিক আছে। আর লাস্ট ওয়ান ইজ BPD. What is BPD? Bipolar disorder in further cases. পরে তো what are the 5 diseases? কি কি আছে? বা রেসপিরেটরি অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম বললে আরো ভালো হয়, ঠিক আছে। আর আরে আমি তো না মনে থাকলে আমরা তো বলেই দিয়েছি কিভাবে মনে রাখতে হবে। আরে আর লাংস জানি, ব্রেন জানি, পেট জানি, নিউরোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট জানি, একটা হার্ট জানি, তো ফটাফট বলো ব্রেনের কি? IVH, ইন্টারভেন্ট্রিকুলার হেমরেজ। লাংসে কি আছে? হার্টে কি আছে? পেটে কি আছে? ইন্টারকোলাইজে। আর একটা কি বেঁচে গেল আমাদের? আর নিউরোলজিক্যাল BPD। ইজি না? তাহলে কতবার বলি কি কত ইজি আছে, তোমরা পড়াশোনাই করছো না। আচ্ছা, এবার ডোজেসগুলো আমরা বলে দিই, তারপরে আমরা প্যাথোফিজিওলজি 15-20 মিনিটে পড়লে আমাদের শেষ। প্যাথোফিজিওলজি ইম্পর্টেন্ট। আর এরপরে ক্লাস আছে নাকি? যাওয়ার আছে? নেই? ও প্যাথোফিজিওলজি আমরা বইটাই ড্র করে নেব, ঠিক আছে। তো হোয়াট আর দ্য ডোজেস? আমরা টোকোলাইটিক ড্রাগ তো দিতে হবে। তো ফার্স্ট, আচ্ছা আর একটা আমরা ড্রাগ দিই, তাহলে আমরা কত ড্রাগ পড়লাম এখানে? একটা কর্টিকোস্টেরয়েড, সেকেন্ড ওয়ান ইজ টোকোলাইটিক। আচ্ছা, ও এত ইনফেকশন বলেছে, দ্য থার্ড ড্রাগ ইজ অ্যান্টিবায়োটিক্স। থার্ড ড্রাগ ইজ অ্যান্টিবায়োটিক্স। কী কী অ্যান্টিবায়োটিক্স আমরা ইউজ করি আমি শর্ট করে বলে দেবো, আমাদের টাইম নেই। ফার্স্ট ইজ অ্যাজিথ্রোমাইসিন, শুধু অ্যাজিথ্রোমাইসিন। মানে তুমি অ্যাজিথ্রোমাইসিন খাও, তাই জন্য যেখানে অ্যাজিথ্রোমাইসিন। মোস্ট কমন অ্যান্টিবায়োটিক টেকেন বাই দ্য স্টুডেন্ট। আর এই স্টুডেন্টসরা কি খায়? অ্যাজিথ্রোমাইসিন, অ্যামক্সিসিলিন, আর নাহলে থার্ড জেনারেশন সেফেলোস্পোরিন, ঠিক। আর ফোর্থ ওয়ান আর একটা ড্রাগ আমরা ইউজ করি কি, টু মেক দি ইউট্রাস কুইসেন্টস, মেড দ্য ইউট্রাস সাইলেন্ট, মেড দ্য ইউট্রাস নন কন্ট্রাক্টাইল স্টেট। কি ড্রাগ আছে ফর দিস? প্রোজেস্ট্রন। কালকে কে ছিল ওয়ার্ডে? তোমরা ছিলে তো? লাস্ট পেশেন্ট, ও দেখতে না তোমরা ছিলে না। লাস্ট পেশেন্ট একটা এসেছিল প্রিটার্ম লেবার 33 উইকস। তো ওখানে আমরা কি দিই পেশেন্টকে? প্রোজেস্ট্রন। কি প্রোজেস্ট্রন? হাইড্রক্সি প্রোজেস্ট্রন ক্যাপ্টোরেট, ঠিক। কি দিই? হাইড্রক্সি প্রোজেস্ট্রন ক্যাপ্টোরেট, ইনজেক্টেবল ফর্ম, 500, 250 or 500 উইকলি। কবে থেকে? যবে থেকে ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন ফিল করতে পারছে। পেশেন্ট একটা ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন ফিল করে, তাকে কি বলে? সেই কন্ট্রাকশনকে ব্রেক্সটার বি দিয়ে নেওয়া যায়, ব্র্যাকসন হিক্স কন্ট্রাকশন। তো অবশ্যই BC কন্ট্রাকশন আমরা দেবো না। তো কবে থেকে দেবো? when patient feel continuous uterine pain, ওখান থেকে আপ টু প্রেগনেন্সি। কীরকম ডোজিং আছে? 250 or 500 mg intramuscular dose till the pregnancy, ঠিক। বাট দিস ইজ নট ইউজ নাওয়াডেজ, এটাও খরচা বেশি। আর নাহলে ভেজাইনাল প্রোজেস্ট্রন, ভেজাইনাল মাইক্রোনাইজ প্রোজেস্ট্রন 400 mg। আচ্ছা, আর কি কি ডোজিং আছে আমাদের? এই 4টে ড্রাগ হলো আমাদের। আর ওর সঙ্গে আমরা একটা কি ড্রাগ বললাম? টোকোলাইটিক্স। টোকোলাইটিক্সের ফার্স্ট ড্রাগ বললাম কি? নিফিডিমিন। নিফিডিমিনের ডোজিং কি আছে? 20 mg
stat dose, then 4 to 6 hours for 10 mg, 4 to 6 hours continuous till the uterine pain or contraction relieved. After that 10 mg করে BD continue. তো নিফিডিপিন ইজ এ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লক। কোথায় পড়েছো এই ড্রাগটা তোমরা এর আগে? Hypertension. So first contraindication for giving a nifedipine is hypotension वाला patient. যে পেশেন্টে বিপি 100/90 আছে তাই সেই এসছে ব্যথা ব্যথা ডাক্তারবাবু ব্যথা, ও ডক্টর সুনীল তো বলেছেন ফার্স্ট লাইন অফ ড্রাগ ইজ নিফিডিপিন, দে লিখে নিফিডিপিন, হ্যাঁ লিখে দেবে। তো নিফিডিপিন ইজ নট গিভেন ইন দি হাইপারটেনশন পেশেন্ট। আর কোথায় কোথায় নিফিডিপিন দেয়নি আমরা? আচ্ছা, দুটো টোকোলাইটিক ড্রাগ আমরা দিতে পারি দু রকমের। তো উইথ দোজ টোকোলাইটিক ড্রাগ উই কান্ট কম্বাইন টুগেদার। কোন কোনটা ড্রাগ? ফার্স্ট ইজ নিফিডিপিন, উই কান্ট কম্বাইন উইথ ম্যাগনেসিয়াম সালফেট। স্যার তো বলেছে সস্তা ড্রাগগুলো দেবো, তাহলে দুটো ড্রাগ সস্তা যেটা ওয়ার্ডে পাওয়া যাচ্ছে, একটা নিফিডিপিন আর একটা ম্যাক্সাল, দিয়ে দুটো চালিয়ে একসঙ্গে, একটা মুখে খাওয়াই একটা আইভি দিই, হ্যাঁ বলতেই পারো। নেভার ইউজ। ওয়াই? নেভার ইউজ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার or Betadine along with magnesium sulfate। এটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন কোশ্চেন, তোমাদের ইউজ করবে না, তবুও তোমরা জেনে রাখতে হবে। কেন দিই না? ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম সালফেট কি করে? What is the mechanism of action of magnesium sulfate? ব্লকিং ইফেক্টস, ব্লক করে না NMD রিসেপ্টরস গুলোকে। তো এই ব্লকিং ইফেক্টস ইজ ইনক্রিজ বাই this calcium channel blocker, বুঝলে? That why this both drug, that is calcium channel blocker, never use with magnesium। সস্তা সস্তা বলে দুটো সস্তা ড্রাগ দিয়ে দিল না, বুঝে শুনে যেতে হবে। ব্যথার কমছে না আর একটা ড্রাগ দিয়ে দিই, আর একটা কমছে না আর একটা দিয়ে দিই, কিন্তু জেনে রাখতে হবে কোন দুটো ড্রাগ দিতে পারবো না একসঙ্গে। তো whenever you give one line of drug calcium channel blocker, never use Maxalf. When you use Maxalf, never use calcium channel blocker। ঠিক, এটা একদম মনে একদম রাখতেই হবে, এটা সবাই ভুল করে ফেলবে। হ্যাঁ, আচ্ছা সেকেন্ড লাইন অফ ড্রাগ কি বললাম আমরা? ডিটোডিন। তোমরা ডোজ জানতে পারো না জানলে। আচ্ছা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখানে আর কি আমরা একটা বললাম, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট। প্রিক্লামশিয়া এক্লামশিয়া ওয়ার্ডে পড়ানো হয়েছে। তো কি রেজিমে ম্যাক্সাল দেওয়া হয়? পিকচার্স রেজিম পড়েন, পিকচার্স রেজিম, জুসপ্যান রেজিম, জিপাই রেজিম। তো এত ওয়ার্ডে যে এগুলো পড়া হয় না। তো কিভাবে ম্যাক্সাল দিই আমরা এখানে? ইন পিকচার্স রেজিমে 4 গ্রাম আইভি স্ট্যাট ওভার 5 to 10 minutes ফলোড বাই, আমরা প্রিক্লামশিয়ার সময় আমরা কীভাবে ডোজ দিই? 14 গ্রাম স্ট্যাট ডোজ ফলোড বাই 4 গ্রাম এভরি 6 আওয়ারলি, এভরি 4 আওয়ারলি, সরি 5 গ্রাম এভরি 4 আওয়ারলি। তো এখানে আমরা সেম দেবো, শুধু আইএম ডোজটা দিই না আমরা। পিকচার্স রেজিমে সেম ডোজ বাট উইদাউট আইএম রেজিম। তো কীরকম দিই আমরা? 4 to 6 গ্রাম আইভি স্ট্যাট over 10 to 20 minutes followed by 1 gram per IV per hour for 24 hours or 48 hours। ঠিক, ম্যাক্সাল দেওয়ার আগে আমাদের কি কি দেখতে হয়? টক্সিসিটি, ম্যাগনেসিয়াম টক্সিসিটি হচ্ছে কিনা, তাহলে প্রিক্লামশিয়া ক্লাসে এগুলো পড়ানো হবে। ভালো ভালো জিনিস, 4টে জিনিস দেখতে আমাদের, ইউরিন আউটপুট, রেসপিরেটরি রেট, হ্যাঁ এগুলো পড়াবে আবার। তো আর কি ড্রাগস আমরা বললাম? একটা ড্রাগ অফ চয়েস ইজ সেকেন্ড, লাস্ট ওয়ান ইজ অ্যাটোসিভেন। অ্যাটোসিভেনের ডোজ বললাম ভেরি এক্সপেন্সিভ ড্রাগ। তো এর ডোজিং কি আছে? 6.75 IV stat bolus dose that is present in the 0.9 ml of fluid। 0.9 ml ড্রাগ একটা ভাইল থাকে, ছোট ভাইল, আর বড়টার মধ্যে তারপরে ওর মেনটেনেন্স ডোজ কি আছে? 300 microgram per hour for 24 hours and then
100 microgram per hour for 48 hours. অলমোস্ট 15-20 হাজার টাকা খরচ, বেশি না, ঠিক আছে। কোম্পানির ড্রাগ এগুলো লিখলে কোম্পানি তোমাকে অনেক জায়গা ঘোরাতে নিয়ে যাবে। একটাই কোম্পানি বানায় অ্যাটোসিভেন, দ্যাট ইজ টসিভেন নামে। তো আমাকে অনেকবার বলতে এসছে, আমি একটাও লিখতে পাইনি। যাই হোক, আচ্ছা আর কি কি আমাদের ড্রাগস আছে ওখানে? আমরা 3টে ড্রাগস পড়লাম, রিটোড্রিন, টার্বিটুলিন। তো রিটোড্রিন একটু আমরা ডোজ জেনে নিতে হবে। রিটোড্রিন ভালো। আচ্ছা রিটোড্রিন সাইড ইফেক্ট, ওয়াই ইউ আর নট ইউজিং রিটোড্রিন, টার্বিটুলিন, কেন আমরা ইউজ করি না? সব থেকে বেশি আমরা কি ইউজ করি? নিফিডিপিন ইজ এ ফার্স্ট লাইন। সব থেকে বেশি আমরা ইউজ করি আইসোসুপ্রিন, ডুভাডিলেন। ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন সাবসাইড ফলোড বাই ওরাল ডোজ। ওরাল ডোজ কত আছে? 40 mg, দ্যাট ইজ রিটার্ড ডোজ। ডুভাডিলেন রিটার্ড বাট টিডিলন রিটার্ড নামে পাওয়া যায়। বিডি ডোজ টিল প্রেগনেন্সি, বা আমরা 5 দিন 6 দিন দিই, হ্যাঁ, ওর থেকে বেশি না। আর অনেকগুলো ড্রাগের ডোজেসগুলো আছে। যা কোন কোন ড্রাগগুলো আমরা ইউজ এখন করি না? রিটোড্রিন অ্যান্ড টার্বিটুলিন। কেন? ডিউ টু দেয়ার সাইড ইফেক্টস। এই ডোজ এখন আমার মনে হয় না তোমাদের জানার দরকার, বললে আমি বলে দেবো। সাইড ইফেক্টস, ওয়াই ইউ আর নট ইউজিং রিটোড্রিন নাউডেজ? এই জন্য তো ইউজ করবো না, কিছু তো রিজন আছে না, এমনি ইউজ করতে বন্ধ করে দেবো। তো কী হয়? দ্যাট ইজ ম্যাটারনাল, ডিউ টু ম্যাটারনাল ট্র্যাকিকার্ডিয়া more than 150 160, হ্যাঁ, অ্যাংজাইটি, প্যালপিটেশনস, এইগুলো পেশেন্টের হয়। অ্যান্ড ফিটাল ট্র্যাকিকার্ডিয়া more than 180, এই জন্য আমরা। দেন ইনফেকশন 40% and decidual hemorrhage, that is 20%, and last one is uterine uterine distension, that is 10%. ঠিক আছে, স্পিডে লিখো। পরীক্ষায় এটা 3 মার্কস या 5 মার্কসের কোয়েশ্চেন আছে, শুধু এটা ড্র করে দিলেই আমাদের কাজ শেষ, কিছু লেখার দরকার নেই। তো ম্যাটারনাল ফিটাল স্ট্রেস, হ্যাঁ, একটা লাইন ড্র করে না, ওর নিচে অ্যাক্টিভেশন অফ ম্যাটারনাল ফিটাল HPA। হোয়াট ইজ HPA? এ কোথায়? HPA hypothalamus pituitary adrenal axis. चलो, the activation of maternal fetal HPA axis, and this causes release of CRH. CRH full form? বাহ, এটা সবই জানেন, এটা দেখি। আর cortisol, cortisol is secreted from adrenal gland, adrenal gland এর cortex। কত মেডুলা থেকে কি কি পার্ট আছে? মেডুলা কি কি? আরে পার্ট গুলো বলো। গ্রেট গ্রেট গ্রেট, টপ মোস্ট, গোল্ড মেডেলিস্ট। চলা, the activation of maternal fetal HPA axis, and that causes release of CRH and cortisol, and this causes premature onset of physiological initiation। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, সেকেন্ড ওয়ান ইজ কি বললাম আমরা? মোস্ট, এতগুলো ইনফেকশন, কত ব্যাকটেরিয়া আমরা বললাম? 6 ব্যাকটেরিয়া। দ্যাট পার্সেন্টেজ ইজ 40% চান্স অফ প্রিটার্ম লিভার। তো কী করে? ইনফেকশনস কজেস কোরিও ডেসিডুয়াল অ্যান্ড সিস্টেমিক ইনফেকশনস, দ্যাট কজেস ইনক্রিজ ইন TNF। কী কী বলেছিল? সাইটোকাইন। তো TNF আলফা আমরা বলে দিই, ওর সঙ্গে ইন্টারলিউকিন 168। তো বিটাটা কোথায় গেল? পরে বলবো, আছে লেখা।
দিস কজেস কোরিয়া ডেসিডুয়াল রিয়াকশন, একটা বক্স মাঝখানে করলে কোরিয়া ডেসিডুয়াল রিয়াকশন 3-4টেই একসঙ্গে আসছে, কোরিয়া ডেসিডুয়া, কোরিও অ্যামনিয়ন ডেসিডুয়া, হ্যাঁ। অ্যান্ড দ্য থার্ড ওয়ান ইজ ডেসিডুয়াল হেমরেজ। ডেসিডুয়াল হেমরেজ ও অ্যাবর্শন, কী বলে একে? ডেসিডুয়াল হেমরেজ কি পড়েছে কিছু আমাদের? অ্যান্টিপার্টাম হেমরেজে প্ল্যাসেন্টা পিভিয়া আর একটা অ্যাব্রাপশিয়া, অ্যাব্রাপশিয়া क्या? प्लेसेंटा, अब्रप्शियो प्लेसेंटा, हाँ। तो decidual hemorrhage that contains 20%, and last one is uterine distension. Uterine distension কিভাবে হয়? By multiple gestations, polyhydramnios and uterine abnormalities, হ্যাঁ, ছোট ইউট্রাস থাকলো, uterine bicornuate didelphus এরকম, ঠিক। This all cause react over chorioamnion decidua, and this causes release of, হয়েছে, হ্যাঁ, this causes release of enzymes, কি কি enzymes? 4টে enzymes আছে আমাদের, কি কি? protease, collagenase, leukocytes and elastase, and this causes, নিচে অ্যারো দিয়ে, preterm labor, premature rupture of membrane, preterm, sorry, preterm, হ্যাঁ, preterm, এখানে preterm হবে, preterm, labor নয়, preterm premature rupture of membrane, and this causes last arrow দিয়ে preterm labor. আচ্ছা, আর এদিকে আর একটা অ্যারো দিয়ে, এখান থেকে এখানে আর একটা অ্যারো দিয়ে, this causes uterotonic include prostaglandins, কি কি prostaglandins আছে? PGE2, F2 alpha, মানে PGF2 alpha, and TAX2, কি আছে? TXA2, thromboxane, THXA2, huh? And this causes uterine contractions and cervical changes. What are those cervical changes? Dilatation and effacement. And this causes preterm ছবি তুলে নিলে কোনোদিন লেখা হয় না, জানো তো? থাকে ভাই, এবং ফোনেই থাকে। এটা কি? হ্যাঁ, polyhydramnios কি? পলিহাইড্রোলেস, এই তো polyhydramnios লেখা আছে। মাল্টিপল প্রেগন্যান্সি, polyhydramnios and uterine abnormalities, কি কি abnormalities বলেছিলে? uterine, হ্যাঁ হ্যাঁ, বাইকর্নুয়েট, সেপ্টেল, ইউনিট কর্নুয়েট, যা যা জানো সব বলে দেবো। তাহলে প্যাথোফিজিওলজি হয়ে গেল। তোমাদের বইতে একটু ছোট করে লেখা আছে, এখানে একটু বড় করে লেখা আছে, কিন্তু দেখো এই একটা চার্টের ভিতরে পুরো জিনিসটাই লেখা আছে।